गणेशाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तविंश अध्याय। आजिर विषय रही वर्जनीय कुमारी सुशीला और बणिकर कथा। व्यासदेव कहिले शुण हे राजन, हिनांगी कुष्ठ रोगी करिब वर्जन। व्रण देहा दुर्गंधा कुत्सित संभूता, बाणी वक्र नयना बहुल मजुता। कुरुपार तुमती जे चिर रोगिणी, नवीन यौवन लभिछि जे पुणी। अत्यंत कृषा अति बला जेउ सुता, उपपति द्वारा जे वैधव्य संभूता। विवाह नहिबार गर्भरु जे जात, पूजा योग्ये सब करिब त्यगत। जे बाळार शरीरे आदि व्याधि नाही, जाହାର गठनटी सुंदर अटई। जार अंगे नाही किछि व्रण चिन्ह, जार जेहेतु जार नहिछि जनम। एहिपरि सुंदरी कुमारी पूजारे, मनोहरा अटई कहिबा परे। द्विजराज बदना द्विजराज बाला, पूज्या अटे सरब कार्य कुशला। जय कामे क्षत्रिय बाला को पूजिब, वैश्य बाला पूजिले हेब महालाभ। शूद्र कन्या मंगला बांछारे पूजंती, ब्राह्मणे ब्राह्मणर कन्या को पूजंती। ब्राह्मणंक कन्या को क्षत्रिय कन्या को, करिबेटी क्षत्रिय माने सुपूजा को। ब्राह्मणादि त्रिवर्ण मानंक कुमारी, वैश्यगण पूजिबे शुभ इच्छा करी। शूद्र माने चारि वर्ण जे कुमारी को, करिबार विधेय कुमारी पूजा को। निज वंश संभवा बाला को केवल, यथा योग्य पूजिबे शिल्प जीवी भाल। सबुदिने नवरात्र विधान रे, सुकुमारी पूजिब भक्ति पूर्वक रे। ए नवरात्र व्रते प्रतिदिन जेबे, कुमारी पूजन रे असक्त होइबे। तेबेटी अष्टमी रे करि सविशेष, सुकुमारी कुमारी पूजिब अवश्य। पूर्व काले दक्षर यज्ञ विनाश रे, भद्रकाली रूपरे महाभयंकरे। कोटि कोटि योगिनींक सह प्रादुर्भूता, अष्टमी रे होइले देवी दक्ष सुता। एहेतु अष्टमी रे सुगंध चंदन, सुमन समालादि सुमने देण। पायस जे आमिष नाना फल फूले, विशेष पूजिबटी कुमारी तुले। होम करी कराई ब्राह्मण भोजन, तोषिबटी जगत मातांकर मन। नवरात्र व्रतरे नवदिन जेते, उपवासे हे नृप सत होइबे। तेबे त्रिरात्र मात्र उपवास करी, संपूर्ण फल पाए कहिछन्ति स्मरी। सप्तमी जे अष्टमी नवमी त्रिरात्रे, संपूर्ण फल पाए पूजी भक्ति मात्रे। भगवती देवींक पूजन बहन, कुमारी पूजा पुणी ब्राह्मण भोजन। कहिछन्ति मनीषी गण एहा कले, नवरात्र व्रतटी पूर्ण हुए भले। भूतले जहा किछि व्रत दान अछि, नवरात्र व्रत को समसे नहिछि।
ଏ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତେ ମହାସୁଖ ମିଳେ, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ମିଳଇ ଦେବୀ କୃପା ବଳେ। ବଢ଼ଇ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଆୟୁଷ ଆରୋଗ୍ୟ, ଅନ୍ତିମେ ଭୋଗ করে ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ଗ। ମୁକତି କି କତି କି ସେ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଭକତି କି କରି ଯେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେ ଧନାର୍ଥୀ ପୁତ୍ରାର୍ଥୀ ମାନବେ, শুভপ্রদ সৌভাগ্য ব্রতে ব্রতী হেবে। বিদ্যা কামে ব্রত অনুষ্ঠান কলে, সর্ববিদ্যা লভিবে বালাদি সকলে। নষ্ট রাজ্য হইণ যেবে যে রাজন, তুষ্ট ভাবে পুজিলে পায়ে রাজ্য পুণ। পূর্ব জন্মে ব্রত ন আচরে যেহি, পুত্রহীন দরিদ্র রোগী হুয়ে সেই। বিধবা বন্ধ্যা ধনহীনা নারী দেখি, বিচারে নবরাত্র ব্রত ন করে কি। ভূতলে আসি যেহি ন করে ব্রত, ঐশ্বর্য লোভী সুখী সে হেব কেমন্ত। অন্তকালে কিপরি যাই স্বর্গ দুর্গ, সর্বেশা রঙ্গ সঙ্গ করে উপভোগ্য। কোমল বিল্ল পত্রের কত চন্দনে, অরচনা সে করে ভবানী চরণে। সে মানব মহিরে হুয়ে মহিষাই, ইহ পরে কি হুয়ে তাহা কহি নহি। ଯେଉଁ ନର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ, সর্ব দুঃখ নাশিনী সিদ্ধি প্রদায়িনী। জগত সারভূতা সনাতনী শিবা, সেবা ন করিবার তা ফল কহিবা। মহাদুঃখী দরিদ্র হুয়ে ধরা পরে, ঘেরিথাନ୍ତି অরিয়ে তা চারি দিগরে। সাবিত্রী ସରମେଶ ଉମେଶ 25, কুবের বরুণ যে স্বাহা শোধাইস। দিবাকর আদি সকল দেব গণে, যে দেবীଙ୍କ চরণে আনন্দিত মনে। সর্বদা নিজর শির କରି নত, ধ্যান କରି ଜାଣନ୍ତି ଦୁଃଖାଦି ସମସ୍ତ। ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ମାନବ କାହିଁକି, ପୂଜା ଟିକି ନ କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି। ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାହା ସୁଧା ନାମ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ, ଦେବତା ପିତୃଗଣ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆପେ। ଏହେତୁ ମୁନିମାନେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ, ସେହି ନାମ ଦୁଇକି ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ଭଗବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମହିମା, ବଳରେ ବିଶ୍ୱଟିକି ସରଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହରି ନାନା ରୂପେ, ବିହରୁ ଅଛନ୍ତିଟି ଅବତରି ଆପେ। ମହାକଳ୍ପ ସମୟେ ମହାଦେବ ହର, ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରନ୍ତି ସଂହାର। ସେହି ଦୁଃଖଦାୟିନୀ ଭଗବତୀଙ୍କର, ସେବନ ନ କରନ୍ତି କାହିଁ ପାଇଁ ନର। ସୁରାସୁର ବିହଗ ପନଗ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦାନବ ମାନବ ଯେ ପିଶାଚାଦି ସର୍ବ। ଶକ୍ତି ବିନା ଚଳିବ କାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତିଟି ଯେଇ। ଏଣୁ ସର୍ବ କାମାର୍ଥ ଦାୟିନୀଙ୍କ ସେବା, କଲ୍ୟାଣମୟୀଙ୍କର ନ କରଇ ସେବା। ସତୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ କାମେ, ବିମୁଖ କେ ହୋଇବ ବ୍ରତ ଆଚରଣେ। ମହତ ପାତ করে যুক্ত হই নর, নবরাত্র এ ব্রত করিলে সতর। সর্বপাপ বিনাশী মুক্তি লাভ করে, লেশ মাত্র সন্দেহ ন কর এথিরে। আহে নৃপ পূর্বরে কৌশଳ দেশরে, বণিক ଏକ ଥିଲେ ମହତ ଦୁଃଖରେ।
ବହୁତ ପୋଷ୍ୟ ବର୍ଗ ଦରିଦ୍ର ବଣିକ, ସାନ ସାନ ବାଳକ ଥିଲେ ତା ଅନେକ। ସର୍ବଦା ଯେ କ୍ଷୁଧା କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଯା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇ। କ୍ଷୁଧା କଷ୍ଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିଲା ପରେ, ଖାଉଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଏହିପରି କଷ୍ଟରେ ମହାକୁଳରେ, ପୋଷ୍ୟବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରତ ନ ହଉଥିଲା କେବେ ହେ ବଣିକ। ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଶାନ୍ତ ଲୋକ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁଣ। କାମ କ୍ରୋଧ ବିହୀନ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଅସୂୟା ବୋଲିବା ନ ଜାଣେ। ସର୍ବଦା ସେବା କରେ ଦେବ ପିତୃଗଣେ, ଅତିଥି ପୂଜା କରି ପୋଷ୍ୟା ବର୍ଗଙ୍କର। ଭୋଜନ ପରେ କରେ ସର୍ବଦା ଆହାର, ଏପରି କେତେ କାଳ ଗତ ହେଲା ପରେ, ସେ ସୁଶୀଳ ବଣିକ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖରେ। କ୍ଷୁଧା ବାଧା ନ ସହି ଏକ ବିପ୍ର ଦେଖି, ପଚାରିଲା ସେ ଶାନ୍ତ ଶିଳଙ୍କୁ ଡାକି। ଆହେ ହେ ମହିଦେବ ରାଜା ମହାମତେ, ମହାକୃପା କରିଣ ଆଜ କହ ମତେ। କିପରି ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ହେବ ଦୂର, ଧନୀ ହେବା ବିଚାର ନାହିଁଟି ମୋହର। ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରେ କୁଟୁମ୍ବ ମୋହର, ପୋଷଣ ହେଉଥିବେ ଉପାୟ କର। ଅଛନ୍ତି ତ ଅନେକ ମୋ ସାନ ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ପୁଅଟି ସାନ। ଖାଇବା ତୁଏ ଦେଖ କିପରି କାନ୍ଦୁଛି, ଆହେ ବିପ୍ର ତ ନାହିଁ ଘରେ କିଛି। ମୁଠିଏ ଭାତ ନାହିଁ କିସ ବା ଦେବି, ତୁଷ୍ଟି ହେବ କିପରି କାହୁଁ ବା ପାଇବି। ହଟା କଲା ବଲିଣ ମାରିଥିବ ମା, ଦେଖ ହେ ବିପ୍ର କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ଆହା। ତାହାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସହି ନ ପାରଇ, ଆହାରେ ଅର୍ଥ କିନା କି କରିବି ମୁହିଁ। ଝିଅର ବିଭା କାଳ ଆସିଣ ହେଲାଣି, ଧନ ତ କିଛି ନାହିଁ କି କରିବି ପୁଣି। 10 କିବା ଅଧିକ ହେଲାଣି ବରଷ, କନ୍ୟାଦାନ ସମୟ ହେଉଅଛି ନାଶ। ଏହା ସବୁ ସୁମରି ସୁମରି ହେ ଦ୍ୱିଜ, ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛି କି କରିବି ଆଜ। ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ କୃପା ଅକୃପାର, ଦୟା ନାବେ କରନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ପାର। ତପଦାନ ମନ୍ତ୍ର ବାକି ବ୍ରତ କରିବି, ପୋଷ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ପୋଷିବି। ପୋଷ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଳନ ଉପଯୋଗୀ ଧନ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉପାୟ କହ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅଧିକ ଧନେ ମୋର ବାଞ୍ଛା ନ ବଳଇ, ସଂସାରୀ ହୋଇ କେବା ସଂସାରେ ଅଛଇ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଆହେ ମହାଭାଗ, ହୋଇବେ ସୁଖୀ ସର୍ବ ମୋର ପୋଷ୍ୟ ବର୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଚିନ୍ତିଣ କହ ହେ ଉପାୟ, ସେ ବ୍ରତ ପରାୟଣ ଦ୍ୱିଜ ମହାଶୟ। ବଣିକ ପଚାରିବା ବିଷୟଟି ଶୁଣ, କ୍ଷଣିକରେ କହିଲେ ପ୍ରୀତିରେ ବାଣୀ। ମୋହର ବାଣୀ ମାନିଲେ ବଣିଜ କର, ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ କର। ମୋହର ବାଣୀ ମାନିରେ ବଣିକ ବର, ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ କର। ନବରାତ୍ରେ ଶକ୍ତିରେ ଭଗବତୀ ପୂଜା, ହୋମ ଦ୍ୱିଜ ଭୋଜନ କଲେ ଦ୍ୱିଜ ରାଜା। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇବଟି ହେଲେ। ନବରାତ୍ର ନାମରେ ବ୍ରତ ହେ ବଣିକ,
ମାନବଙ୍କ ପରମ ପବିତ୍ର କାରକ ସୁଖପ୍ରଦ ଅଟଇ ଧରାରେ ବ୍ରତ ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ ତ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ନର ଶତ୍ରୁନାଶେ ମିଳଇ ସୁଖ ସୁକୁମର ଅଧିକ କି କହିବା ହୁଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟଟିକି ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ରାଜଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଣ ରାମ ପୂର୍ବ କାଳେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ସୀତା ବିରହ ନଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥାଇଣ କଲେ ହି ବ୍ରତ ନବରାତ୍ର ବିଧିରେ ତୋଷି ଦେବ ଚିତ୍ତ ପୂଜା କଲେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯଥା ବିଧି ଭାବେ ସେହି ହେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସେତୁ ମହାର୍ଣ୍ଣବେ ମନ୍ଦର ସୁରଜା ମନ୍ଦ ଦରିବର ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବରିଲେ ସଂହାର ରାବଣ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ଟିକି ମାରି ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଲେ ବିଦେହକୁ ମାରି ଲଙ୍କାରେ ଅଧୀଶ୍ୱର କରି ବିଭୀଷଣ ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟା କଲେ ଆଗମନ ଅକଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜେଶ ହୋଇଲେ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଯେଣୁ ଲଭିଥିଲେ ମହତ ତେଜବନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ନବରାତ୍ର ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବେ ସତର ଧରାଧାମେ ଅସୀମ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ ଏକଥା ଶୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ ମୁଖୁ ଭଲେ ସେ ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱେ କରିଣ ବରଣ ମାୟାଙ୍କର ବିଜଟି କରିଲେ ଗ୍ରହଣ ପରମ ଭକତିରେ ନିରଳସ ଭାବେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତଟି କରିଲେ ସଦ୍ଭାବେ ନାନାଦି ଉପହାର ଦେବୀଙ୍କରେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ ସେହି ବୈଶ୍ୟ ରାଜା ମାୟା ବୀଜ ଜପରେ ନୁହନ୍ତି ଆସକ୍ତ ଏହିପରି 9ଟି ବର୍ଷ ହେଲା ଗତ ଦଶମ ବରଷରେ ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟେ ମହା ଅଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବତୀ ସତୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଲେଟି ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରି ନାନାଦି ବର ଦେଇ କୃତାର୍ଥ କରିଣ ବରାରୋହ ପ୍ରବରା ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ୍ତ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଜୟ ନବମୀ ତିଥି ଅଧିଦେବୀ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତରେ ସଦୟା ସାଧବୀ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତରେ ରହୁ ମୋ ମାନସ ନବ ପଞ୍ଚପୁରର ଈଶାହୁ ଅତୋଷ ନବ ନବ ସଦ୍ଭାବ ଭକ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀପଦେ ଲାଭ କରୁ ନ ହୋଇ ସନ୍ତୃଷ୍ଣ ଏକାମନା କରିଣ ହୋଇ ଏକ ମନ ବାଲାଜୀ ରଣା କରେ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣା। ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଜନ୍ମେ ଜୟ କହିଲେ ହେ ମହର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତୁ କେଉଁ ପରି ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀଙ୍କର ଏ ସର୍ବ ସୁଖପ୍ରଦ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲେ କହ ସେ କେମନ୍ତ କିପରି ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିହୀନ ହୋଇଲେ କନକ ଯାକି ପରି ହରଣ ଲଭିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ପୂର୍ବ କାଳେ ତପନ ବଂଶେ ଦଶରଥ ରାଜା ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କରୁଥାନ୍ତି ପୂଜା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହିପରି ଥିଲେ ଟି 4ଟି ସନ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଚାରି ଲୋଭିଥିଲେ
ସମାନ ରୂପ ଗୁଣଶାଳୀ ସର୍ବେ ଭୋଲେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ରାଜା ପ୍ରିୟକାରୀ। ଚାରି ଭାଇ ଯାକଟି ଖେଳା ଲୀଳା କରି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନମିଲେ ରାମ। କୈକେୟୀଙ୍କ ଜଠରୁ ଭରତ ଜନମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେ ଜାମଳ ସନ୍ତାନ। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଲେ ଜନମ। କିଶୋର ବୟସରେ ହୋଇ ଧନୁକର ବିହରୁଥାନ୍ତି ସଦା ସେ ରାଜକୁମାର। ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କରି ସମାପନ ରହିଛନ୍ତି ସୁଖରେ କାଳେ ରାଜନ। କୌଶିକଙ୍କ ନନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି 16 ବର୍ଷ ସାଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ରଖିବାରେ ରାମଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ ଗିରେ। ରାମଙ୍କର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରରେ କଲେ ସମର୍ପଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ପରି ହେଲେ ଗତ। ମୁନିଙ୍କ ଭୟ ପ୍ରଦା ମହାଭୟଙ୍କରୀ ତାଡ଼କା ନାମ ଧେୟା ସେ ମହା ଅସୁରୀ। ଯିବା କାଳେ ବାଟରେ ଏକ ବାଣ ମାରି ହରିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରାଣଟି ତାହାରି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର ସେ ତ ଜାଗକୁ ରଖିଲେ। ସୁବାହୁ ରାକ୍ଷସକୁ ନିହତ କରିଲେ ମାରିଚ ମଲା ପରି ସରେ ଉଡ଼ାଇଲେ। ଏପରି ଗୁରୁତର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମିଥିଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଭଯାତ୍ରା କଲେ। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଥରେ ରାମ ମୁକ୍ତ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁନିଙ୍କର ବର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯାଇ ବିଦେହ ନଗର। ସୀତାଙ୍କର ବିବାହେ ବିଦେହ ରାଜନ କରିଥିଲେ ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ପଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଶିବ ସରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜନକ ତନୟାକୁ ବିବାହ ହୋଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଉର୍ମିଳା କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ଅପର ଝିଅଟିକି ବିଦେହ ରାଜନ। ଜନକଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ କୁଶଧ୍ୱଜ ତାହାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ଥିଲେ ହେଜ। ସୁଲକ୍ଷଣ ସୁଶୀଳ ବ୍ରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନିଲେ ମାଣ୍ଡବୀ ଶ୍ରୁତ କାରତୀଙ୍କୁ। ଏପରି 4 ଭାଇ 4 କନ୍ୟାଙ୍କର ମିଥିଳାରେ ବିବାହ ହେବା ପରେ ବୀର। କେତେକ ଦିନ ପରେ ଦଶରଥ ରାଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦେଖିଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାର ପ୍ରଜା ପାଳକ ହେବାକୁ କରନ୍ତେ ମାନସରେ ସେ କାଳେ ସ୍ଥିରକୁ। ରାମଙ୍କ ଯୌବରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଜାଣି ନ ସହି ପାରିଣ ସେ କୈକେୟୀ ରାଣୀ। ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟେ ସତ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ମାଗିଲେ ଦିବର। ଏକବରେ ନିଜର କୁମାର ଭରତ ଯୁବରାଜ୍ୟ ମହାତ୍ମା ହେବେ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଅପର ବରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ମହାଘୋର ବନରେ ଯାଇ କରୁ ବାସ। କୈକେୟୀର ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ରାମ ଜନକ ସୁତା ସୀତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସଦନ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଟିକି କରିଲେ ଗମନ। ମହାତ୍ମା ଦଶରଥ ରାଜା ପୁତ୍ର ଶୋକେ ଅନ୍ଧମୁନି ସାପକୁ ସୁମରି କ୍ଷଣକେ
ଆପଣାର ପରାଣ କରିଲେ ତ୍ୟକତ, ହାସିତା ରାମ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିତ। ମାତାଙ୍କର ଦୋଷରେ ପିତାଙ୍କ ମରଣ, ଜାଣିପାରି ମହାତ୍ମା ଭରତ ନନ୍ଦନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅନୁସରି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବିଚାରି। ରାମ ତ ରହିଥିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ, ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଦିନେ। କାମାତୁରା ହୋଇଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ, ସେ ଭାବ ଜାଣିପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁରିତେ। ଛେଦନ କରିଦେଲେ ନାକ କାନ ତାର, ବିକାରୀ ପରି ହେଲା ବିକୃତ ଆକାର। ତା ଜାଣି ଖର ଆଦି ହୋଇ ମହାବୃଦ୍ଧ, ମହାତେଜା ରାମଙ୍କ ସହ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ସତ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ତ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ମୁନିଙ୍କର ସହିତ ମାନସ ଭାବିଣ। ବଳଶାଳୀ ଖର ଦୂଷଣ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ, ଶର ମାରି ଭେଟାଇ ଦେଲେ ସେ ଯମଙ୍କୁ। ତା ଦେଖି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଲଙ୍କାପୁରେ ଯାଇ, ରାବଣ ଭାଇ ପାଖେ କହିଲା ତୁହାଇ। ରାମ ସରେ ହେବାର ଖରାଦି ମରଣ, କହିଦେଲା ନିଜର ବିକୃତ କାରଣ। ସହଜେ ତ ମହତ ଖଳ ସେ ରାବଣ, କ୍ରୋଧ ହେଲା ଖଗାଦି ମରଣ ଶୁଣିଣ। ରଥେ ବସି ମାରିଚ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାହାକୁ କହିଲା। ରାମଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ, ଜନକଳା ସୀତାଙ୍କୁ ହରିବା କାମରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ରୂପ ହେବାକୁ ଧାରଣ, ମାୟାବୀ ମାରିଚକୁ କଲା ନିବେଦନ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶ୍ରୀକରେ ମରଣ ଭାବିଲା, ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ମାରିଚ ହୋଇଲା। ସୀତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ କରିଲା ଗମନ, ଛଟ ଟୀକା ଦେଖାଇ କଲା ବିଚକ୍ଷଣ। ଦୈବ ଯୋଗେ ପ୍ରେରିତା ହୋଇଥିଲେ ସୀତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖିଣ ହୋଇ ହରଷିତା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁ କାଟି କହିଲା ପରାଏ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ସରାଗ ହୃଦୟେ। ଆହେ କାନ୍ତ ମୋହର ଛହିତେ ଯେବେ, ଏ ମୃଗର ଚର୍ମକୁ ଆଣି ଦିଅ ତେବେ। ଏକ୍ଷଣି କ୍ଷଣିର ସୁଧା ବାଣୀ ଶୁଣି, କିଛି ହିଁ ନ ବିଚାରି ରାମ ସେହି କ୍ଷଣି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଆଶ୍ରମରେ ଭଲେ, ସରସ ଶାସନ करे ବାହାରିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ରଙ୍ଗ ପଛେ ପଛେ ଶୋଛେ, ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଦଇବ କି ସବା ନଇଛେ। ମାୟାବୀଙ୍କ ପ୍ରବର ମୃଗ ରୂପୀ ଦୈତ୍ୟ, ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଦେଖିଣ ତୁରିତ। କେତେବେଳେ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଦୂରେ, ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପରୀରେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଶ୍ରୀରାମ ବହୁ ଦୂରେ ଗଲେ, କ୍ରୋଧରେ ସରାସନ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। କୃତ୍ରିମ ମୃଗ ପରେ କରନ୍ତେ କ୍ଷେପଣ, ମାୟାବୀ ମୃଗ ରୂପୀ ମାରିଚ ତକ୍ଷଣ। ରାମ ସରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ, ହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ମଲି ଡାକିଲା ଉଚ୍ଚରେ। ଏ ଭୀଷଣ ଶବଦ ସର୍ବପ୍ରାୟ ହୋଇ, ସୀତା କର୍ଣ୍ଣ ବିଳରେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ। ରାମଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମନରେ ଭାବିଲେ, କାତର ହୃଦୟରେ ଦେବରେ କହିଲେ। ଯାଅ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତକ୍ଷଣ ଏ କ୍ଷଣ, ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋ ପରାଣ ଧନ। ଅରଣ୍ୟରେ କି ଦୁଃଖ ରାମଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା, କାତରରେ ଡାକିଲେ ମତେଟି ଶୁଭିଲା।
ଯାଅ ବାବୁ ବିଳମ୍ବ ନ କର ଦେବର, ମୋ ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କର କି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ବାଣୀରେ କହିଲେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସାଇଁ, ଏ ଆଶ୍ରମେ ତୁମ୍ଭର କେ ସହାୟ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯିବି, ପଠାଉଛ କି ଭାବି ଯାଅ ବୋଲି ଦେବି। ଆଗ ମାତ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣେ ଏଥେ ଥାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ କୁଟିରେ ଛାଡ଼ିନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, କିପରି ଯିବି ମାତ ଲଙ୍ଘି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ। ମାୟାବୀଙ୍କ ପ୍ରବର ସେ କୁରଙ୍ଗବର, ମାୟାବୀ ବିଶାରଦ ଏତର ଘୁବୀର। ଦୂର ଦେଶେ ପଳାଇଥିବେ ଜଣାଯାଏ, ଶୁଭ୍ର ହାସି ସତୀ ଗୋ ଘେନ ସଂଶୟେ। ଏଣୁଗୋ ତାହା ଜାଣି କିପରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଛାଡ଼ି ନ କାଢ଼ିପାରେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମାତ ଗୋ ଭୟଟି ନ କର, ମହିରେ ନାହିଁ ଏହିପରି କେହି ବୀର। ରାମଙ୍କୁ ଜିଣିବାକୁ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମକେ ନହି ବେଟି ଅମର ଜାଗରେ। ମାରିଦେବ ବୋଲିଣ ସେ କୁରଙ୍ଗ ପିଲା, ଏ ଭୟଟା ତୁମ୍ଭର କିପରି ହୋଇଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ରାମ ଆଜ୍ଞା କରିଣ ଲଙ୍ଘନ, ନ ଯାଇପାରିବିଟି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଣ। ଦୈବ ଛଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ତ ଜାନକୀ, କ୍ରୂର ଭାବ ହୃଦୟେ ନୁହନ୍ତା କାହିଁକି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ କୁଚିତ ବଚନ, ସୁଲକ୍ଷ୍ମଣା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବଙ୍କୁ ତ କ୍ଷଣ। ରେ ସୌମିତ୍ରୀ ଜାଣିଲି ବିଚାର ତୁମ୍ଭର, ଅନୁରାଗ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ରେ ତୋର। ପଠାଇଛି ଭରତ ସେ ହେତୁ ଆସିଛୁ, ଭାଇ ସ୍ନେହ ପଣିଆ ତୁଚ୍ଛା ଦେଖାଉଛୁ। ସେପରି ନୁହେଁ ମୁହଁରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧାମ, ସ୍ୱେଚ୍ଛା ନାରୀର ମଣି ମାନଙ୍କ ସମାନ। ମଲେ ହେଲେ ମୋ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁଟି ତୁ ହେବାକୁ ବର। ପ୍ରାଣଧନ ବହନ ନ କଲେ ଲୋକନ, ଛାଡ଼ିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଏ ଜୀବନ। ଶୋକାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମ ବିନାରେ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋହର ଜୀବନ ଥିବାରେ। ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ବା ଥାଅ, ନ କହିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବିଷୟ। ମନୋଭାବ ତୁମ୍ଭର ନହିଥିଲା ଜଣା, ଏହେତୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଦେଲି ସିନା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ପ୍ରତି, କେଉଁଠାକୁ ଗଲା ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି। ଜାନକୀଙ୍କ ଏପରି କ୍ରୂର ବାଣୀ ଶୁଣି, ନିତାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବ୍ୟଥା ଲଭି ପୁଣି। ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କି ଗୋ ଭୂମି ନନ୍ଦନାଏ କି ଆଚରଣ। ଏପରି ଗୁରୁତର କ୍ରୂର ବୀର କିମ୍ପା, କହୁଛ ଦାସରେ କି ନାହିଁ ଅନୁକମ୍ପା। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଅଛି ମାନସେ ମୋହର, ବିଷମ ଅନିଷ୍ଟଟି ଘଟିବ ତୁମ୍ଭର। ବୀରବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହିପରି କହି, ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ। ଉଚ୍ଚରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରିଲେ ଗମନ, ଭାଇଙ୍କ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ କରି ଦର୍ଶନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବା ପରେ ମାୟାବୀ ରାବଣ, କପଟରେ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶଟି ଧରିଣ। ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ, ସତେ କି ଆସୁଅଛି ଦୂରରୁ ସେ ଶ୍ରମେ। ତପସ୍ୱୀ ମନେ କରି ସୀତା ମହାଦେଇ, ଦୁରାତ୍ମା ରାବଣକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ନେଇ।
ସମାଦର କରିଣ ବନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ କେବଳ ଦୁରାତ୍ମା ନମ୍ର ଭାବେ ସୁଧା ସାର ଗିରେ ସୁଧା ଧରା ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଧୀରେ ବନଜ ନୟନାରେ ତୁହି କିଏ କହ ବନରେ ଏକାକିନୀ କିମ୍ପା କଲୁ ଗୃହ ତୋହର ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା କେ ଅଛଇ କେନର ବର ତୋର ବରଟି ଅଟଇ ପରମ ରୂପବତୀ ସୁଲାବଣ୍ୟବତୀ ଅନଭିଜ୍ଞ ପରାଏ କିମ୍ପା ଅଛୁ ଏଥି ଆରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନା ଦେବ କନ୍ୟା ପରି ତୋହର ଦେହ କାନ୍ତି ଦିଶଇ ମାଧୁରୀ ସୌଧ ପରେ ବିହାର କରିବାର ତୋର ବୟସ ଉପଯୁକ୍ତ ଆରେ ରାମାବର ବିଜନ ବନେ କିମ୍ପା ମୁନି ନାରୀ ପରି ଏପନ କୁଟୀରରେ ରହିଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୈଦେହୀ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତି କାଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପତି କି କହିଲେ ସନେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଦଶରଥ ତାହାଙ୍କର ହେ ଯୋଗ୍ୟ 4 ଗୋଟି ସୁତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ସେ ଅଟନ୍ତି ମୋହର ପରାଣ ଈଶ୍ୱର ସେ ଦଶରଥ ରାଜା ଭାରି ଯାବସରେ ରାମଙ୍କୁ 14 ବରଷ ବନରେ ବାସ କର ବୋଲି ନ କହିବା କାରଣ ଭାଇ ସହ ନିବାସ କଲେ ଏଥେ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଟଇ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ସୁତା आहे जोगी प्रवर मोर नाम सीता हर धनु भांगिण रामचंद्र वीर कर कंज ग्रहण करिले मोहर श्रीरामचंद्रंकर बाहु आश्रा करी निवास करी अछि कि भय मोहरी सोन मृग देखिण मोर प्राणेश्वर जाइछन्ति मारिण आଣିବେ ସତର ଭାଇଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତବାଣୀ ଶୁଣିଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଠାଇ ଅଛି ମୁହିଁ ଗଲେ କ୍ଷଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ଶ୍ରାବଳେ ରହିଅଛି ନିବିଡ଼ ଏ ଅରଣ୍ୟ ସ୍ଥଳେ କହିଲି ତୋରଣ୍ୟ ନିବାସ କାରଣ क्षण मात्र अपेक्षा करंतु आपण आसिबे ही क्षणी मो बर देवर यथा विधि पूजन करिबे तुम्भर आपण तो वैष्णव विष्णु रूप जानी आपणक पूजन करिछि मु पुणी राक्षस मानकर ए घोर रणे आश्रम अटे आंभे अच्छो एहि स्थाने पचारुछि सत्यटी कहंतु आपण त्रिदंड रूपे किंपा आसिछ ए वन ताहा शुणी कहिला रावण तक्षण सुलक्षणी रे नाई क्षणिता शुण मु मंदोदरी वर लंका अधीश्वर तोर हेतु ए रूप धारण मोहर जनस्थाने मो भाई खर दूषणर मरण वार्ता शुणी मुहि रामाबर भौणी सुपनखा मुखर शुणिली पठाइला से मते ठाकु आसिली राजहीन श्रीहीन निर्धन बणुआ मनुष्य रामावर छाड़े बनिया कुरंग नयना रे अंगीकार कर रणरंगी रंगरे मंगम संगर भजना मते जेबे सजने करिबु मंदोदरी अपेक्षा महिषा होइबु भामिनी रे विमना नुह मो तो दास
କାରିଣୀ ତୁ ତ ମୋର ଆରେ ନାରୀଶ, ଲୋକପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଣିବା ଲୋକ। ତୋର ପାଦ ତଳରେ ପଡ଼ିଅଛି ଦେଖ, ଏଣୁ ଆରେ ଜାନକୀ ମୋର କର ଧରି। ସୁନାଥ କର ମୋତେ ମଧୁର ଧରି, ପୂର୍ବରେ ତୋ ବାପକୁ ତତେ ମାଗିବାରେ କହିଥିଲେ ପରି ମୋର ଆଗରେ। କି କରିବି ମୁଁ ଧନ ଭଙ୍ଗ ପଣ କରି, ଗୁରୁ ଧନୁ ନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷାନ୍ତ ସିନା ହେଲି। ରୁଦ୍ରଦେବ ମୋହର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମୋର, ଏଣୁ ସ୍ୱୟମ୍ବରକୁ ନ ଗଲି ବିଚାର। ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଇଁ ମୋ ଅନୁରାଗରେ କାତର ହେଉଅଛି ବିରହ ହେତୁରେ। ଅରଣେ ରହିବାର ଶୁଣି ମୁହିଁ ଏବେ, ଆସିଅଛି ପୂର୍ବର ଅନୁରାଗ ଭାବେ। ମୋହିତ ହୋଇ ତୋର ନିକଟେ ଆସିଛି, ମୋହିତ ତୁ କରିବୁ ବିଚାର କରୁଛି। ପରିଶ୍ରମ ମୋହର କର ତୁ ସଫଳ, କାମ ଆଶା ଲତାର ତୁ ସିନା ସଫଳ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ମହତ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ସୁରମଣାୟ ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନ, ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ ପଢ଼ିଣ ସନ୍ତତ, ବାଲାଜୀ ରଣାଚିତ ହେଇ ଯେତ ସୀତ। 29 ଅଧ୍ୟାୟ ସୀତାହରଣ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ରାମଙ୍କ ମିତ୍ରତା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଆହେ ନରପତି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣର ବାଣୀ ଶୁଣି ସତୀ। ଭୟରେ ଥରହର କରି ଶରୀର, କହିଲେ କିରେ ବାବୁ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କୁମର। କାମସରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କୁଚିତ, ବିରଟି କି ନ କହ ନୁହେଁ ଯେ ଉଚିତ। ଇଚ୍ଛାଚାରୀ ମୁଁ ନାରୀ ନାରୀ ତନୁ ହଇ, ଜନକଙ୍କ ପବିତ୍ର କୂଳେ ଜନ୍ମି ଛଇଁ। ଲଙ୍କାକୁ ଫେରି ଯାଅ ଆରେ ଦଶ ଶିର, ନତୁବା ମାରି ବେଟି ତତେ ଲଘୁବୀର। ମୋର ଏହି ତ ବାଣୀ ନ ଶୁଣିଲେ ଜାଣ, ନିଶ୍ଚୟରେ ମୋ ହେତୁ ଲଭିବୁ ମରଣ। ସେ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ରାବଣେ ପରି, ଭୟରେ କହି କରି ଜନକକୁ ମାରି। ଯାଅ ଯାଅ କହିଣ କରିଲେ ଗମନ, ପାନଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସନ୍ନିଧାନ। ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିଣ ରାବଣ ଏ କାଳେ, ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳେ। କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଭୟରେ ସୀତା ମହାଦେଇ, ବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା ସେ ଯାଇ। ହାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମଣ କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଜାନକୀ ଭୟ ବିହୋଳରେ। ରଥ ପରେ ବସାଇ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ, ସେହିଠାରୁ ତକ୍ଷଣେ କରିଲା ଗମନ। ସୀତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲା ରାବଣ ଏ କାଳେ, ଅରୁଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସେ ଜଟାୟୁ ବଳେ। କ୍ରୋଧରେ ଆସି କଲା ମାର୍ଗ ଅବରୋଧ, ରାବଣର ସହିତ କରି ମହାଯୁଦ୍ଧ। ସେ ରାକ୍ଷସ ଅଧମ ଜଟାୟୁକୁ ମାରି, ଲଙ୍କାକୁ ଘେନି ଗଲା ଜନକ କୁମାରୀ। କୁରରୀ ପରି ସୀତା କରନ୍ତି ରୋଦନ, ରଖିଲା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବିପିନ। ଚାରିପାଶେ ରାକ୍ଷସୀ ନାରୀ ଜଗାଇଲା, ସାମଦାନ ଆଦିରେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲା। ପବିତ୍ର ସୁଚରିତ୍ରା ଜନକଳା ସୀତା, ତଥାପି ନ ହୋଇଲେ ବିଚଳିତ ଚିତ୍ତା। ମାୟା ମୃଗ ସଂହାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର,
ଆସୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ହୃଦ କରି ସ୍ଥିର। ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ, ତକ୍ଷଣରେ କହିଲେ ପରି ଗିରକୁ। କିରେ ଭାଇ କି କଲୁ ମୋ ସୀତା ଛାଡ଼ିଲୁ, ପାପିଷ୍ଠ ମୃଗବାଣୀ ଶୁଣିଆରେ ଉଲୁ। ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଏକଇ ବାଳା, କାହିଁ ପାଇଁ ଆସିଲୁ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଶୁଣି କରି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତୋର, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କ ଗିର କ୍ରୂର ସର। ମର୍ମଗତେ ବାଜିଲା ପଡ଼ିଲି ଭ୍ରମରେ, ଆସିଲି ବୀର କାଳ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ। ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳା ଯାଇ, ନାହାନ୍ତି ଜନକଳା ସୀତା ମହାଦେଇ। ଦୁଃଖିତ ମାନସରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କରିଲେ ବିଶେଷରେ ସୀତା ଅନ୍ୱେଷଣ। ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଲେ ଜଟାୟୁ ନିକଟେ, ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷୀବର ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠ ତଟେ। ଖଗବର କହିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ, ରଥରେ ନେଉଥିଲା କରିଣ ହରଣ। ପାପୀର ରଥ ଗତି କଲି ଅବରୋଧ, କ୍ରୋଧରେ କଲି ମଧ୍ୟ ତା ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲା ପଡ଼ିଗଲି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପ୍ରାଣ ଧରିଥିଲି। ଜଟାୟୁ ଏହା କହି ଲୋଭିଲା ମରଣ, ଦହନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ତହୁଁ ବାହାରିଲେ, କବନ୍ଧକୁ ସଂହାରି ସାପୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତା କଥାରେ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ, ଶିଖବାନ ସାକ୍ଷରେ ରାମ କଲେ ସଖ୍ୟ। ବୀରବର ବାଳି କିଶରେ କରି ନାଶ, ମିତ୍ରଙ୍କୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମ କଲେ ସଖ୍ୟ। ପ୍ରିୟତମା ଜାନକୀ ହେବାର ହରଣ, ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ବିଷ ସମୁଆନ। ବରଷା 4 ମାସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗରେ, ରହିଲେ ସେହିଠାରେ ରାମ ଦୁଃଖିତରେ। ସୀତାଙ୍କର ବିରହେ ନିତାନ୍ତ କାତର, ହୋଇ ଦିନେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗିର। ଏତେ ଦିନ ବାବୁ ହେ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ, କୈକେୟୀ ମାତା ମନ ହେଲା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନ ପାଇଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେୟସୀ ଜାନକୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜୀବନ ଆଉ ଧରିବି କି। ଜିଇଥିଲେ ହେଲେ ମଲା ପରି ଭାବି, ଜନକ ଯାବିନାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କି ଯିବି। ଆହା ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ବନବାସ ପୁଣ, ପିତାଙ୍କର ମରଣ ଭାରି ଯାହରଣ। ଏ ମହା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦଇବ କି, ଏଥର କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇବ କି। ଅବଶେଷେ କି ଆଉ ଦୁଃଖ କଟାଇବ, ଅଘଟଣ ଘଟାଏ ହଟି ସେ ଦଇବ। ଆହେ ବାବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉଦିତବ୍ୟ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଗେୟ ସେ ତ ମହାବ୍ୟଥା। ଆମ୍ଭର ଆଉ କିସ ବିଷମ ଦୁଃଖ ରାଶି, ଆସି କରି ପଡ଼ିବ ଯାଉଅଛି ଦିଶି। ଦେଖ ହେ ମନୁ ବଂଶେ ଜନମ ହୋଇଲେ, ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲାଇଲେ। ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳରେ ବନସ୍ତରେ ବାବୁ, ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଲେ ତ ସବୁ। ରାଜଭୋଗ ଛାଡ଼ି ନମୋ ସ୍ନେହେ ଆସିଛ, ଦୈବ ଯୋଗେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କର ବସ। ଆମ୍ଭ ବଂଶେ ଆମ୍ଭର ପରି ପୂର୍ବେ, ଚିର ଦୁଃଖୀ ଅଧମ କେ ଜନ୍ମି ନଥିବେ। ମୋ ପରି ଅକିଞ୍ଚନ ହୋଇ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭବିଷ୍ୟତେ କେହେଲେ ନୋହିବ ଜନମ। ପଡ଼ିଅଛି ଏ ମହା ଦୁଃଖ କୁପାର,
ବୁଡ଼ିଯିବି କେ ପାରି କରିବ କୃପାରେ। କି କରିବି ସୌମିତ୍ରୀ କେ ନାହିଁ ସହାୟ, ଦୁଃଖାର୍ଣ୍ଣବ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ଉପାୟ। ବଳ କିବା ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବୀରବର, ଏକାକୀ ଏକମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସହଚର। ନିଜ କର୍ମ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଭାଇ, ତାହାଠାରେ ଆଉ ବା କ୍ରୋଧ କରିବଇଁ। ଆହା ଦୁଷ୍ଟ ଦଇବ କି କରି ନ ପାରେ, ଯାହା କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାହା ନହୁଁ ପରେ। ସୁଧର୍ମା ସଭା ସମ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଗତ, କ୍ଷଣକରେ କରାଇ ଦେଇ ନତ୍ୟଗତ। ରକ୍ଷ କୋଳ ସଂକୋଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଣି, କରାଇଲା ନିବାସ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁଣି। ତଥାପି ତାହା ମଧ୍ୟ ସହି ନ ପାରିଲା, ଆହା ଦୁଷ୍ଟ ଦୈବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ। ଯାହା ନ କରିପାରୁ ନ କରନ୍ତି ପରେ, ତୋବଳେ ଭୋଗ କଲି ଏ ବିଷମ ଦଶା। ହରାଇ ଦେଇ ମୋର ବୈଦେହୀ ସୁଦଶା, ମୋ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତିମତୀ ସତୀ। ପତିବ୍ରତା ସୁଶୀଳା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଦନ୍ତୀ, ଏ ଅସହ୍ୟ କାଳେ ରାବଣର ଗୃହେ। ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରୁଥିବ ଦେହେ, ରାବଣର କଦାପି ସତୀ ଶିରୋମଣି। ସୀତା ମୋର ନହିବ ସେ ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ, ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଜନକଙ୍କ ଝିଅ। ନହିବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରମଣୀ ପରାୟ, ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ରାବଣ। ଛାଡ଼ିଦେବ ପରାଣ ପରା ମୋର ଧନ, ବଶୀଭୂତା ନହିବ କଦାପି ରେ ଭାଇ। ଅସୀତା ପାଙ୍ଗି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ବୈଦେହୀ, ଏ ମୋହର ଶରୀର ରଖିବାରେ ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଧିକ ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ଜୀବନ ବିନା ବିନ ରଖେ କି ଜୀବନ, ନବିନା ବିନା ଜୀବ ହେବ ବିସର୍ଜନ। ଅମଳ ସୁକୋମଳ କମଳ ଲୋଚନ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେଖିଏ ଶୋଚନ। ବିରହ ତପ୍ତ ଦେହେ ସୁନାର ସେବନ, କଲା ପରି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଚନ। ଆହେ ମହାବାହୁ ହେ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରବର, କାତର ପରିହର ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଧର। ଆପଣ ସେ ରାକ୍ଷସ ଧାମଟି କି ମାରି, ନିଶ୍ଚୟରେ ଆଣିବ ବିଦେହ କୁମାରୀ। ବିପଦରେ ସମ୍ପଦେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର, ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ଧୀର ମାନଙ୍କର। ଯୋଧ ମଟକାର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେହି ସିନା ବିପଦ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି। ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଦେ ଦୈବ ଅଧୀନ, ଦେହର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତ ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ। ଏହେତୁ ଏ ଅନାତ୍ମା ଦେହରେ କିମ୍ପାଇଁ, ଗୁରୁତର ଏ ଶୋକ ଆହେର ଘୁସାଇ। କାଳ ବଳେ ଯେପରି ରାଜ୍ୟହୀନ ହେଲା, ସେପରି ବୈଦେହୀଙ୍କ ହରଣ ହୋଇଲା। ଆସିବ ସେହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ କାଳ, ସୀତାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇବ ତତ୍କାଳ। ଜୀବଙ୍କର ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସବୁ, ଚକ୍ର ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହେ ବାବୁ। ସନ୍ଦେହ ନ କର ହେ ଜାନକୀ ନାୟକ, ଅପରନର ପରି କିମ୍ପା ଏହି ଶୋକ। ଅଛନ୍ତି ତ ବାନର ସୈନ୍ୟ ବଳି ସର୍ବେ, ଚାରିଦିଗେ ଯାଇଣ ସମ୍ବାଦ ଆଣିବେ। ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପଥ ଯେବେଟି ଜାଣିବା, ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ତହିଁ ପ୍ରବେଶିବା। ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣକୁ ଟିକି ଟିକି ହାଣି,
ଆଣିଦେବି ମୈଥିଳୀ ରାଣୀ ମଥାମଣି, ଅଥବା ସୈନ୍ୟ ସହ ଭରତ ଭାଇଙ୍କୁ, ଡକାଇ ମିଳି ସର୍ବେ ମାରିବା ଶତ୍ରୁକୁ। ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଶୋକ କର ବୃଥା, ବୀରବର ହେ ରଘୁବଂଶ ମହାରଥା। ପୂର୍ବ କାଳେ ତୁମ୍ଭର କୁଳ ପୂର୍ବ ପୁଂସ, ନରବର ପ୍ରବର ରଘୁବର ଈଶ। ରଥେ ଚଢ଼ି ଏକାକୀ ସରାସନ କରେ, ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ହୋଇଲେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରଣରେ। ଆପଣ ସେହି ରଘୁବଂଶେ ହୋଇ ଜାତ, ଏପରି ଶୋକ କରା ନୁହଁ ଉଚିତ। ମୁଁ ଏକାକୀ ସୁରାସୁରଙ୍କୁ ଯେ ସମରେ, ଜୟ କରିପାରଇ ତୁମ୍ଭର କୃପାରେ। ରକ୍ଷ କୁଳ ଜନଙ୍କ ରାବଣ ମାରିବା, ସହାୟ ଅଛନ୍ତି ତ ସୁଜୟ କରିବା। ଜନକ ଦେଶ ଈଶ ସାହାଯ୍ୟ ହେବାକୁ, ସୈନ୍ୟ ସହ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏଠାକୁ। କିପରି ହେଲେ ସୁର କଣ୍ଟକ ରାବଣ, ପାପିଷ୍ଠର ମରଣ କରାଇବା ଜାଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚକ୍ରର ନେମି ପରି ବୁଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହାନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତିଳେ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖଟି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଲୋକ। ଯାହାର ମନ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମଜିଛି, ସେ ସିନା ଶୋକ ସିନ୍ଧୁ ଗଭୀର ବୁଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ସୁଖଟି ଦୁଃଖୀ କେତେବେଳେ, ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୈବର ବଳେ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଦେବରାଜ, ମହତ ବିପଦରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ହେଜ। ଭୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅଜ୍ଞାତରେ, ଲୁଚିଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ପଙ୍କଜ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ସମୟ ନହୁଷ ହେଲେ ଦେବରାଣ, ଅଭିଷେକ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବଗଣ। ଅଶୁଭ କାଳ ଯାଇ ହୁଅନ୍ତେ ଶୁଭ କାଳ, ଦେବରାଜ ପଦ ଲଭିଲେ ତତ୍କାଳ। ମହିପତି ନହୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଭୋଗରେ, ଅମାନନା କରନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକରେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସାପ ବଳେ, ଅଜଗର ସରପ ହୋଇଲେ ଭୂତଳେ। ଅତଏବ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ରାଘବ, ଶୋକାତୁର ନୁହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସାଧବ। ଉଦ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତ ରଖି ନିରାକୁଳେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବାର ବିଧି ତେତେବେଳେ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗତର ବର, ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟ ପୁଣି ବୀରଙ୍କ ପ୍ରବର। ପ୍ରାକୃତ ନର ପରି ଆପଣ ହେବାର, ମହତ ଶୋକାକୁଳ ଅନୁଚିତ ବାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କର ସୁଧାଗିର ଶୁଣି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ବର ଚୂଡ଼ାମଣି। ଶୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ଚିତ୍ତ ହେଲେ, ମନ ଦୁଃଖ ମନରେ ମାରି ନ ରହିଲେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ସୁମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ରାମଙ୍କର ରୋଦନ, 29 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପନ। ରାମଙ୍କର ଶୋକରେ ହୋଇଲେ ଶୋକମନା, ବାଲାଜୀର ନାମନ ହୋଇଲେ ବିମୋଚନ।